नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपणकर जदि मेष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा परठारु बदलिबाकु जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा एमानंक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। सूर्य एवं बुधंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। एही सरस्वती पूजा परठारू आपणक जीवन रे केउं सबु परिवर्तन हेबाकु जाउछि ताहा जानिबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य मेष राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां सरस्वती निश्चय लिखंतु। तो सांग माने पूर्वरु आपणकर जहा भी किछि समस्या थिला ताहा निश्चित भावरे एही सरस्वती पूजा परठारू अर्थात फेब्रुआरी मासरे से सबुर समाधान हेबाकु जाउछि। तो फेब्रुआरी मासरे आपणक जीवन रे केउं सबु परिवर्तन हेबाकु जाउछि आसंतु से विषय रे जानिबा। तेबे सांग माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित। तो सांग माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं मेष राशिर राशिधिपति हेउछंती मंगल, जे कि फेब्रुआरी मास आरंभ रे आपणकर तृतीय भावरे विराजमान रहिबे, आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान रहिबे, गुरु षष्ठ भावरे विराजमान रहिबे, केतु दशम भावरे विराजमान रहिबे, सूर्य एवं बुध एकादश भावरे विराजमान रहिबे, राहु एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे, शुक्र एवं शनि एकादश भावरे विराजमान रहिबे, राहु एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे शुक्र एवं शनि। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो सांग माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती एवं एही मासरे मंगलंकर कौनसी राशि परिवर्तन मध्य हेबार नाही। एही फेब्रुआरी मासरे केवल 2 ग्रहंकर गोचर हेबो, जे कि बुध ग्रह एवं सूर्य। तो बुध आपणकर 11 फेब्रुआरी को दशम भावरु एकादश भाव को चलन करिबे एवं 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर दशम भावरु एकादश भाव को चलन करिबे। तो सांग माने मंगल जो आपणकर तृतीय भावरे विराजमान रहिछंती, तो तृतीय भावटी होइथाए साहस एवं पराक्रमर भाव, आपणकर एनर्जीर भाव, पाख पड़ोसींकर भाव एवं छोट छोट भ्रमणर भाव। तो सांग माने एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य तो भल रहिबो, मात्र बहुत अधिक चिंता करिबा फलरे एवं बहुत अधिक यात्रा करिबा फलरे किंबा अधिक ऑनलाइन एवं मोबाइल व्यवहार करिबा कारणरू आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे, आपणक मध्यरे आलस्य देखा देई पारे। तो मंगल जेहेतु आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती, तो अधिक यात्रा करिबा फलरे आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। तृतीय भावटी को कुंडली रे भल बोली माना जाइथाए।
ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ତ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀ 2025କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜର ସୁଗୃହ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏକାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଲାଭସ୍ଥାନ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀ 2025କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଷଷ୍ଠକ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତ ଏହି ଷଷ୍ଠକ ଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠକ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟରେ ଷଷ୍ଠକ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ନ ହୁଏ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜର ଗୃହ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାବଣା ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର
ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବି ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ ମିଶିକି କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଯେମିତି କୌଣସି କଥାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ହିଁ ରହୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଧନର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡାଇଜେସନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପେଟଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶନି ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଉର୍ଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରାଜା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ନ ଆସେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର କାମଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର କାମଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି
पॉजिटिव एनर्जी देइथांती। एहा सहित बुध मध्य जेहेतु आपणकर दशम भावरे अछंती तो आपणक मध्यरे बुद्धिमत्ता मध्य बढ़िबो एवं आपण जेउ भली भावरे काम गुडी को करिवे सेथिपाई आपणकु प्रशंसा मध्य मिलिबो। एहा सहित सूर्य जेतेबेले दशम भावरे विराजमान थांती तो आपणकु नुआ चाकरी मिलिबार मध्य अधिक संभावना रही थाए। सेथिपाई मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने जेउ माने चाकरी खोजुचंती तो आपणकर चाकरी मिलिबार जोग फेब्रुआरी मासरे सृष्टि हेउछि। सेथिपाई आपण निजर चेष्टा जारी रखंतु। मात्र जेहेतु आपणकर दशम भावर अधिपति शनि आपणकर एकादश भावरे रही आपणकर प्रथम भावकु देखुचंती तो एहा फलरे आपणक मध्यरे जिद्दी स्वभाव देखा देई पारे। तो आपणकु जिद्दी स्वभाव रखिबार नाही। ए सबु प्रति आपण ध्यान दियंतु। एहा व्यतीत जदि आपण देखिबे तो फेब्रुआरी मासरे आपणकर क्यारियर बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो सप्तम भावटी होइथाए व्यापार वाणिज्यर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति शुक्र आपणकर द्वादश भावरे उच्चस्थ अछंती जहा फलरे एही मासटी आपणकर व्यापार वाणिज्य को नहीं सर्वश्रेष्ठ रहिबो। कारण व्यापार वाणिज्यर कारक ग्रह बुध मध्य केन्द्र रे विराजमान अछंती जहा फलरे आपण निजर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे किछि बड़ परिवर्तन मध्य करिवे। तो एबे आसंतु जानिनेबा किछि सहज एवं सरल प्रतिकार विषय रे। जेउ प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपणकर समस्त अशुभत्व गुड़िक खंडन हो जाई परिबो एवं आपणकु अधिक शुभ प्राप्ति हेबो। तो सेथिपाई प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं मंगल आपणकर दुर्बल स्थिति रे थिबा हेतु आपण प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्यंकु तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भावरे आपणकु अधिक शुभफल प्राप्ति हेबो। आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबो। सांग माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।